اور دنیا میں آیا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. اور کلام کون ہے؟ کلام یسوع ہے. اور اس کی ایک ایک لفظ اس کا زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے ایک بہترین بات رکھنے کو، یوں تو خدا کا کلام اور اس کی ہر ایک بات نہایت بہترین ہے، لیکن آج وہ بات جس کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. میرا مضمون ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اعتقاد کو اگر انگلش بائبل میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے بلیو. جو ایمان رکھتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور کلام میں ایک جگہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. یعنی کہ جو کچھ ایمان سے نہیں وہ کیا ہے؟ جو کچھ ایمان کے ساتھ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اگر آپ کے اندر ایمان نہیں اور آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے جو کچھ اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام فرماتا ہے یہ لازم ہے کہ خدا کے پاس آنے والوں کے لیے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. خدا کے پاس آنے والوں کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دے گا، یعنی کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا. اور میں آج آپ کو ایک پرانے ٹیسٹمنٹ یعنی عہد عتیق میں سے ایک سٹوری کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اور اسی سے ہم سیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. آئے میرے ساتھ دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 24 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے. تب دوسرا سلاطین 2 Kings chapter 6 دوسرا سلاطین 6 باب اور اس کی 24ویں آیت سے. سرفراز بھائی سے درخواست ہے کہ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن ہدت شاہ ارام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھ آیا اور سامریا کا محاصرہ کر لیا. اور سامریا میں بڑا کال تھا اور اسے گھیرے رہے، یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے اس 80 سکوں میں اور کبوتر کی پیٹھ کا 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگا. اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دہائی دی اور کہا اے میرے مالک، اے بادشاہ مدد کر. اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یہ انگور کے کھولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے. سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھلایا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے. بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے. اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندروار اس کے تن پر ٹاٹ ہے. آمین. خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا کے کلام میں سے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے ایک ایسی سٹوری، جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو میں بھی شوق ہوا. یہاں پر لکھا ہے کہ شاہ ارام، شاہ کہتے ہیں بادشاہ کو. شاہ ارام نے شاہ اسرائیل پر حملہ کیا. ارام کے بادشاہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور جب وہ حملہ کرتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سامریا میں، جو بنی اسرائیل لوگ سامریا میں رہتے ہیں، اور جب وہ حملہ کرتا ہے وہ وہاں پر محاصرہ کرتا ہے. تو کلام میں ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ کلام میں پڑھاتا ہے کہ وہاں پر بڑا کال پڑا اور دشمن نے سامریا کے چاروں طرف فصیل کو گھیر لیا. نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا. جو سامریا کے اندر تھے بنی اسرائیل قوم، اور جو کچھ ان کا تھا انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. اتنا زبردست کال کہ نہ وہ باہر کچھ لینے کے لیے جا سکتے تھے
और ना कोई बाहर से कोई अंदर आ सकता था। अगर वो बाहर जाते तो दुश्मन उनको हलाक कर देते। और कलाम ये फरमाता है कि यहां तक नौबत आ गई कि चांदी, गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में बिकना शुरू हो गया। जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने खत्म कर लिया। जो कुछ उनकी रिसोर्सेज थी, जो कुछ उनके पास खाने को था, वो सब कुछ खत्म हो चुका। और यहां पर ना सिर्फ गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में बिकने लगा, बल्कि लिखा है कि कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। यहां तक नौबत पहुंच गई। और फिर आगे जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक औरत बादशाह के पास आती है और ये कहती है, देख दूसरी औरत ने मेरे साथ क्या किया। उसे कहा कि देख, आज हम तेरे बेटे को काटते हैं, उसे पकाते हैं, उसे खाते हैं, और अगले दिन हम दूसरे के बेटे को खाएंगे। और देख, इसने मेरे बेटे को तो खाया, लेकिन अब अपने बेटे को इसने छुपा दिया। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने अपने कपड़ों को प्राहन को चाक किया। वो निहायत गमगीन हुआ कि यहां तक सामरिया की हालत पहुंच गई। यहां तक इतनी मुश्किल, इतनी शिद्दत में आ गए कि वो अपने बच्चों को काट काट कर खाना शुरू हो गए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर निहायत नाउमीदी थी, जहां पर निहायत डार्कनेस थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान होते हुए हम भी जिंदगी के ऐसे फेस में से गुजरते हैं जहां पर हमें नाउमीदी मिलती है, जहां पर हमें परेशानी मिलती है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। कौन सी मां है जो अपने बच्चे को काटे और उसे खाना शुरू हो? ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसी नौबत पहुंच गई कि उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने ही बच्चों को पकार कर खाना शुरू कर दिया। हम यहां पर देख रहे थे कि सामरिया की हालत ऐसी थी कि लोग अपने अपने बच्चों को काट कर खाना शुरू हो गए। और हम भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर यह लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, अब हम पर बीमारी आ गई, अब हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब हम इस मुश्किल से निकल नहीं सकते। और मैंने ये देखा है, मैंने लोगों को अपने ही बच्चों को मारते हुए देखा है। मैंने देखा है कि लोग खुदकुशी करते हैं, मैंने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हालात में सामरिया जब मुश्किल हालात में था, जब नाउमीदी की हालत थी, तो सलातीन की 7वें बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। वहां पर खुदा का खादिम कलाम करता है। खुदा का खादिम अलीशा बोलता है और क्या फरमाता है। दूसरा सलातीन 7वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। आमीन। तू उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसे खाने ना पाएगा। जब ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन थी सामरिया में, तो खुदा का खादिम बंदा भी उसी इलाका में सामरिया में था। और कलाम ये फरमाता है कि अलीशा ने कहा, अलीशा कहता है खुदावंद की बात सुनो। काशफा की किताब में लिखा है, जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। जो ईमान की आंखों से सुन, जो ईमान के कानों से सुनते हैं वो बरकत पाते हैं। उन्हीं की जिंदगी में मौजज़ा होता है जो कलाम को वैसे रिसीव करते हैं। कान तो सबके हैं, फिर क्यों लिखा है मुकाशवा में, जिनके कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया से। वो ईमान के कानों की बात की जा रही है कि क्या ईमान से आप सुनते हो। यहां पर देखें, अलीशा ने कहा कि खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिस्काल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिस्काल में 2 पैमाना जौ बिकेगा। तब वो सरदार जिस पर बादशाह तकिया करता था, उसका जवाब क्या था? उसने एतकाद ना किया। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे, दरवाजे भी खोल दे और कुछ भी करे तो ऐसा मुमकिन। उसने खुदा पर शक किया, उसने एतकाद ना किया। वो ईमान ना लाया कि ये जो कह रहा है ये मर्द खुदा है, ये जो कह रहा है ये मर्द दुआ है, ये जो कह रहा है ये खुदा का बंदा है। और यकीन करें, जब खुदा के बंदे बात करते हैं तो खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। अलीशा ने कहा कि खुदा यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त, आज जब लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, उसे पका पका के खा रहे हैं, कल तू देखेगा कि 1 मिस्काल में आप कसरत से
खुराक को रिसीव करेंगे। लिखा है कि एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जो बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मर्द खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तो भी क्या ये बात हो सकती है? उसने कहा, सुन, तू उसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसे खाने ना पाएगा। जो एतकाद नहीं रखता उसके लिए कुछ भी नामुमकिन, उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है। जिसके अंदर ईमान नहीं है, मैंने शुरू में बात कही कि जो एतकाद नहीं रखता उसके लिए फिर वो गुनाह है। बगैर एतकाद के सब कुछ गुनाह है और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर ईमान ना हो और आप खुदा को पसंद आओ। आप कुर्बानियां कर लो, आप दुआएं कर लो, आप कलाम पढ़ लो, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना, मैंने बताया एतकाद और ईमान दोनों एक ही लफ्ज हैं, बिलीव के, ईमान के। बगैर ईमान के, बगैर एतकाद के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यहां पर लिखा है, अगर यकूब के खत में हम देखें, पहला बाब 6 आयत में, 6 और 8वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। वहां पर खूबसूरत बात लिखी है, मगर ईमान से मांगे। यकूब का खत पहला बाब और उसकी 6 आयत। खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला और अपनी सब बातों में बेकयाम। ऐसा शख्स ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। जो ईमान नहीं रखता, जो शक करता है, ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। अगर ईमान नहीं तो आप खुदा से कुछ नहीं पा सकते, ये खुदा का कलाम कहता है। और ईमान है क्या? ईमान ये है अनदेखी चीजों का सबूत। जो चीजें नजर नहीं आ रही उन पर बिलीव कर लेना कि वो आपको मिल गई तो आपको मिल। ईमान है, ईमान की डेफिनेशन अगर इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब में देखें तो ईमान की एक लंबी डिटेल हमें मिलती है। ईमान के सूरमाओं की बात की जाती है और उसकी पहली आयत में उसकी डेफिनेशन मिलती है कि ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत। वो चीजें जो आपको नजर नहीं आ रही उनका यकीन कर लेना, उनका एतकाद कर लेना कि वो मौजूद हैं, यही ईमान है। और अगर ईमान नहीं तो आप खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। यकूब के खत में ये बात लिखी है कि जो शक करता है वो पानी की लहरों की मानिद है, जो हवा से कभी इधर उछलती हैं कभी उधर उछलती हैं, और वो खुदा से कुछ नहीं हासिल कर सकता। वो भले जितने मर्जी चर्च घूम ले, वो जितने बड़ी मर्जी पास्टरों से दुआएं करवा ले, जितने मर्जी चला जाए, अगर ईमान नहीं तो आप कुछ हासिल। और अगर ईमान है तो आप अपने कमरे में बैठे, आप अपने घुटनों के बल हो और उस खुदा से मांगे जो कायनात का बनाने वाला खुदा है, वो आपको मुहैया करेगा। हालेलुया। ईमान है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। कलाम फरमाता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम पहाड़ से कहोगे, किसी आदम के पास नहीं जाओगे, तुम कहोगे खुदा ने तुम्हारे मुंह में कुदरत रखी है और तुम पहाड़ को कम दोगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। तुम दरख्त से कहोगे और दरख्त जड़ से उखड़कर समंदर में जा गिरेगा। तुम कहोगे कब? जब तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर, मस्टर्ड सीड की तरह अगर आपके अंदर ईमान है तो आप खुदा के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए देख सकते हो। और जो शक करता है वो ये ना समझे कि वो खुदा से कुछ हासिल कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं स्टोरी के अंदर, वो सरदार, उसने शक किया, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कभी कभी शक करते हैं। हम खुदा पर ईमान भी रखते हैं और फिर भी शक कर रहे होते हैं। खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, खुदा हमारी जिंदगी में शिफा देना चाहता है, लेकिन फिर भी शक हमारी जिंदगी में उस बरकत को आने से रोकता है। खुदा में कुछ कह रहा होता है, हम यकीन करते हैं थोड़ी देर के लिए और अगले ही पल हमारा ईमान हमसे चुरा लिया जाता है। हम दूसरे ही पल में डगमगा जाते हैं। और कलाम ये बताता है जो शक करता है वो कुछ नहीं हासिल कर सकता। अगर आपने बड़ा मौजज़ा अपनी जिंदगी में रिसीव करना है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फेथ पर खड़े हो जाएं, आप ईमान पर खड़े हो जाएं। और जब ईमान पर खड़े होंगे तो जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बगैर ईमान के, बगैर एतकाद के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। सब चीजें ईमान पर मुनस्सर हैं। कलाम मुकद्दस में जब हम यीशु मसीह की खिदमत के बारे में देखते हैं तो कलाम भी कहता है कि वो नासरत में गया, जहां पर वो बड़ा हुआ था, वहां पर वो ज्यादा मौजज़े ना दिखा पाया। क्यों? क्योंकि उनकी ईमान की कमी की वजह से, क्योंकि उन्होंने उस पर एतकाद ना किया। उन्होंने
यीशु मसीह पर ईमान ना लाए। उन्होंने कहा ये हमारे साथ ही तो खेलता रहा है, ये हमारे साथ ही तो बड़ा हुआ, वो ईमान ना लाए, और ईमान ना लाने की वजह से वो मौजज़ों को रिसीव ना कर पाए। मौजज़ा तभी होता है, आप बड़ी बरकत को तभी रिसीव करते हैं, आप खुदा के मकूफुल फितरत कुदरत काम को तभी होते हुए देखते हैं जब आपके अंदर ईमान होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई घर बनाता है तो उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है ना, सीमेंट, सरिया, ये मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल, और फिर इससे वो खूबसूरत बिल्डिंग बनती है। अगर आप जिंदगी में मौजज़ा चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो क्या है? ईमान। बगैर ईमान के आप मौजज़े को रिसीव नहीं कर सकते। और ईमान है क्या? कि वो चीज आपके लिए हो गई। कलाम फरमाता है जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें मिल जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बारहा डांटा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अब तक ईमान नहीं रखते, तुम अब तक एतकाद नहीं रखते। पतरस जब पानी पर चलने के लिए कहता है, यीशु मसीह में पानी पर चलते हुए आ रहे होते हैं, और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानियों पर चलूं, और पतरस पानी पर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन कलाम फरमाता है कि जैसे उसने तूफान की तरफ देखा, उसने हवा की तरफ देखा, तो वो डगमगाना शुरू हो गया और पानी में डूबना शुरू हुआ। यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे निकाला और उसे कहा, ए कम एतकाद, तूने शक क्यों किया? ये शक ही है जो हमें ईमान से हटा देता है। ये शक ही है जो बड़ी बरकत को रिसीव करने से हटा देता है। खुदा का कलाम फरमाता है अगर तुम शक ना करोगे तो तुम बड़ी बड़ी चीजों को होते हुए। पतरस पानी पर चल रहा था, लेकिन एतकाद की कमी से, ईमान की कमी की वजह से वो डूबना शुरू हो चुका। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने बारहा अपने शागिर्दों को कहा, अपनी जिंदगी में अगर तुम बड़ी चीजों को देखना चाहते हो तो ईमान पर खड़े हो, शक ना करो। मरकस की इंजील 9वें बाब में भी एक हमें स्टोरी मिलती है, इस स्टोरी को देखेंगे। मरकस की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 19वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। मरकस की इंजील 9वां बाब और 19वीं आयत में यूं मरकूम है, उसने जवाब में उससे कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? किसने कहा? यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु मसीह ने कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, ऐ बेईमान कौन, ईमान की कमी कम रखने वाली कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि तुम में ईमान की कमी है। और आगे, उसे मेरे पास लाओ। वो लड़का जिसके अंदर बदरू थी, जिसके अंदर ऐसी बदरू थी जो उसे मरोड़ती थी, जो उसे आग में डालती थी, जो गूंगी रूह थी, उसके बारे में यीशु मसीह उसको कहता है कि उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलर फॉर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। हाँ जी। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर इसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा। उसने कहा, यीशु मसीह से वो कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है। और 23वीं आयत में यीशु का जवाब क्या है? यीशु ने कहा, क्या अगर तू कर सकता है? क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। There is nothing impossible in front of God. खुदा की नजर में कुछ भी नामुमकिन। पहाड़ मैदान हो जाएंगे। मैं सोच रहा था हमारी कलीसिया के अंदर जितनी भी इस दौर की कलीसिया, उनके अंदर वो बड़े मौजज़ात क्यों नहीं हो रहे? कलाम फरमाता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद नई कलीसिया ने मुर्दों को जिंदा किया। कलाम फरमाता है पालूस के साए से लोग शिफा पाते थे। कलाम में लिखा है पतरस के साए से लोग शिफा पाते थे। और कलाम में लिखा है पालूस के जिस्म पर कपड़े लगाए जाते थे और वो बीमारों पर रखे जाते थे और लोग शिफा पा जाते थे। वो बड़े मौजज़े कहां रह गए? मैं सोच रहा था और खुदा का रूह कह रहा था, ईमान की कमी की वजह से। अगर खादिम का ईमान मजबूत है तो पब्लिक का ईमान, जहां पर दो ईमान एक साथ ना मिले वहां पर मौजज़ा ना होगा।
یسوع مسیح کے بارے میں لکھا، ہم نے دیکھا ناصرت میں وہ گیا اور معجزات اس طرح سے نہ دکھا پایا. کیا یسوع مسیح کی قدرت میں کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. کیا اس کی طاقت میں کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. ایمان کی کمی کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی میں معجزات کو کیوں ریسیو نہیں کر پا رہے؟ صرف ایمان کی کمی کی وجہ سے. ہم خدا کے خادموں سے دعا بھی کرواتے ہیں اور خدا کے خادم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جا اے بیٹی تو شفا پا چکی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اے بیٹے تو شفا پا چکا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں. خدا کا کلام فرماتا ہے جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، فقط ایمان رکھو. یہاں پر لکھا ہے یسوع نے کہا کیا تو کر سکتا ہے؟ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی کا علاج کر، میری بے اعتقادی کا علاج کر. میں سوچ رہا ہوں ہمیں بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری بے اعتقادی کا. اکثر اوقات خدا کا کلام ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم خدا کے کلام کو اس طرح ریسیو نہیں کرتے. اس صورت میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کر. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں خدا ہمیں نکال نہ سکے. ایک خادم کی ٹیسٹمنی میں سن رہا تھا، خدا کے زبردست خادم رینہارڈ بونکے جنہوں نے افریقہ میں بڑی زبردست خدمت کی. میں ان کی ٹیسٹمنی سن رہا تھا. وہ ایک جیل کے اندر جاتے ہیں اور کچھ قیدیوں سے ملتے ہیں اور خدا کا روح انہیں ہدایت دیتا ہے کہ ایک قیدی جس کا نام رچرڈ تھا، خدا کے روح نے کہا کہ اس کے پاس جا اور اس سے کہے تو خدا کی خدمت کرنے والا ہے، تو خدا کا خادم بننے کو ہے. خدا کا خادم اس کے پاس جاتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا کا خادم بننے کو ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ اگلے ہی ہفتے مجھے سزائے موت ہو چکی ہے اور اگلے ہفتے میرا نمبر ہے، مجھے وہ ہینگ کر دیں گے، میرے پاس صرف 6 دن ہے اور 6 دن کے بعد وہ مجھے سزائے موت مجھے سنا دی گئی ہے اور وہ مجھے قربان کر دیں گے، مجھے مار دیں گے. اس نے کہا یقین رکھ خدا کا روح تجھے کہہ رہا ہے. اس نے کہا میں ریسیو کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ واپس جاتا ہے اپنے ہوٹل میں جا کر دعا کرتا ہے اور اس کو خدا کا روح یہ کہتا ہے کہ جا اس ملک کے پریزیڈنٹ سے بات کر، جا اس کے پاس جا. اور وہ اس پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر بونکے، ایونجلسٹ بونکے. اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو پریزیڈنٹ اس ملک سے باہر گیا ہوتا ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، اس سے ملتا ہے اور اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ اگر تو مجھے رشوت دے گا، اگر تو مجھے کچھ پیسے دے گا تو میں اس کو رہا کرنے کی قدرت رکھتی ہوں، میں اسے رہا کر دوں گی. ایونجلسٹ بونکے نے کہا کہ میں تجھے رشوت نہ دوں گا، میرا خدا اسے پھر بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ عورت جو ہے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. وہ واپس آتا ہے، پھر اپنے کمرے میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے خدا جو تو نے کہا تھا میں نے وہ کیا، وہی میں نے اس کو کہا کہ رچرڈ خدا کے کلام کی خدمت کرے گا. دیکھ میں تیری مرضی کے مطابق میں نے کوشش کی، لیکن اب تو اپنی قدرت کو جاری کرو. تھوڑی دیر بعد اس کو فون آتا ہے اور وہ وہاں پر اسے یہ نیوز دی جاتی کہ رچرڈ کو رہا کر دیا گیا، اسے وہاں سے آزاد کر دیا گیا. وہ خوش ہوتا ہے، خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہے اور اپنی کانفرنس پر چلا جاتا ہے. وہ اس رچرڈ کے لیے ڈونیشن بھیجتا ہے تاکہ وہ سیمنری میں جا سکے اور 3 سال سیمنری کرتا ہے اور خدا کا زبردست خادم بنتا ہے. پھر اس کو چند سال بعد اس پر جہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو جب اپنی کنونشن پوری کر کے نیچے اترتا ہے تو وہ رچرڈ سامنے اس کے آتا ہے، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، خدا کے کلام کو ہاتھ میں لیے ہوئے. جب آتا ہے اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع ہوتا ہے. اسے نہیں پہچانتا اور جب اس کو اٹھاتا ہے اور دیکھتا ہے تو یہ وہی ہے رچرڈ جسے خدا نے کلام کیا کہ تو خدا کا خادم بنے گا، جس نے موت سے نکال کر زندگی میں اس نے داخل کیا اور جس نے سب کچھ اس کی زندگی میں کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں لگ ایسا رہا ہو کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، ہمارے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب بھی خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. خدا وہ کام کرتا ہے جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ سے پرے ہوتے ہیں. جو اعتقاد رکھتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو خدا کے کلام کی بات کا یقین کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اس سردار نے خدا کے کلام کا سنا ضرور. الیشا نے کہا کہ کل اس وقت ایسا ہوگا، اور سردار کیا کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی کھول دے تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور سلاطین کی کتاب میں جب ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو کلام یہ فرماتا ہے اگلے ہی دن خدا اس دشمن کی فوج کو رتھوں کی آواز سنائی دیتے ہیں.
وہ سنتے ہیں کہ رتھ آ رہے ہیں, بڑے بڑی فوج آ رہی ہے, صرف ان کو آواز سنائی دیتی ہے. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ آرام کے بادشاہ کے لوگ اس رتھ کو, اس کی آواز کو سن کر بھاگنا شروع ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسرائیل نے دوسرے بادشاہوں کو مدد کے لیے بلوایا اور وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے, اور وہ سارے وہاں سے بھاگنا شروع ہوتے ہیں, اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا شروع ہوتے ہیں. اور اگلے ہی دن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں باہر جا کر کہ وہاں پر کوئی شخص نہ تھا. آرام کے بادشاہ کے سارے لوگ بھاگ چکے اور اسرائیل باہر آتے ہیں. اور ویسا ہی ہوتا ہے اگلے دن, اسی وقت, اسی مقرر ٹائم پر جب خدا کے خادم الیشا نے کہا, اگلے ہی دن ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو کے بکنا شروع ہو گیا. اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ضرور, بادشاہ نے اسی کی ذمہ داری لگا دی کہ تو نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, لوگوں کو بلانا ہے. اور کلام بتاتا ہے کہ جب لوگ اس کو خریدنے کے لیے آ رہے تھے تو اس سردار کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا. الیشا نے کہا تھا کہ تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا لیکن اس میں سے کھا نہ پائے گا. اس نے یقین نہ کیا, اس لیے وہ برکت کو ریسیو نہ کر پایا. جو یقین نہیں کرتا وہ برکت کو ریسیو نہیں کرتا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا خدا بڑا کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن وہ اپنی زندگی میں سے ریسیو نہ کر پایا. خدا کے خادم الیشا نے کہا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے اندر اعتقاد نہیں, جس کے اندر یقین نہیں ہے, وہ خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے. جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو ایمان رکھتا ہے کہ خدا آج بھی اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہماری زندگی میں اکثر اوقات ہمیں خدا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہے, میرے بیٹے یہ کر اور تو بچ جائے گا. لیکن ہم اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اپنی سمجھ سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب بھی ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے کام کرنے کی کوشش کریں گے ہم شکست پائیں گے. کلام فرماتا ہے ملاؤن ہے شخص, وہ شخص جس کا بھروسہ, جس کا توکل اس کی عقل پر ہے, اس کی سمجھ پر ہے. اور مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل, جس کا انحصار, جس کا بھروسہ خداوند پر ہے. مبارک ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خدا پر اپنا بھروسہ رکھتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے مدد مانگتا ہے. مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر توکل کرتا ہے. جب تک ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ پر کام کرتے رہیں گے ہم چیزوں کو ریسیو نہیں کر سکتے. لیکن جب ہماری ڈائریکشن خدا کی طرف آتی ہے, خدا کے کلام کی طرف آتی ہے, تو ہم خدا کی بڑی بڑی باتوں کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. کلام فرماتا ہے بغیر ایمان کے اسے پسند آنا, اور بغیر ایمان کے آپ کوئی برکت کو ریسیو نہیں کر سکتے. اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو فیتھ. آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے, اور جب ایمان رکھتے ہیں تو خدا معجزات کو کرتا ہے. یسوع مسیح نے جس کو بھی شفا دی اسے یہ بات یسوع مسیح نے ضرور کہی. جب وہ 12 برس کی عورت اس کے پلو کو چھوتی ہے تو یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یسوع مسیح جس کو بھی چھوتا ہے اسے یہ کہتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے, ایمان کی وجہ سے ہم شفا پاتے ہیں. ایمان کس پر؟ یسوع مسیح پر, کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. 2000 سال پہلے یسوع مسیح کا صلیب پر خون بہایا جانا وہ ہمارے لیے تھا, اس کے بدن پر کوڑے پڑنا وہ ہمارے لیے تھے. اور کلام یہ کہتا ہے, یہ بات سچی ہے. میں اکثر ایک ٹیسٹمنی دیتا ہوں کہ اکثر یہ گواہی دیتا ہوں کہ ایک عورت, ایک بزرگہ جس سے کینسر ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر ینگیچو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تو میرے لیے دعا کر, مجھے کینسر ہو گیا. اور وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور کلام میں فرماتا ہے وہ دعا کرنے کے بعد وہ عورت چلی جاتی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی. پھر اس کے پاس آتی کہ تو نے دعا کی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوئی. خدا کے روح سے کہتا ہے کہ اس سے کہہ کہ تو 10,000 دفعہ تو یہی بات لکھ, یسوع تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی. تو پہاڑ پر چلی جا, دعائیا پہاڑ پر, اور وہاں پر جا کر 10,000 دفعہ یہی لکھ, یسوع تیرے مار کھانے سے میں نے. اور ویسا ہی کرتی ہے. اور جب واپس پیپروں کا دتھا لیے واپس اس کے آفس میں آتی ہے اور وہ کہتی کہ دیکھ میں نے یہ لکھ لیا, تو ڈاکٹر ینگیچو مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ان پیپروں پر نہیں بلکہ اس زخم پر, اس بیماری پر دیکھ وہ کہاں گئی. اور جب اپنے گلے پر غور کرتی ہے تو وہ بیماری جا چکی ہوتی ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے, ٹیسٹ کرواتی ہے اور مکمل طور پر ہیل ہو چکی. جب ہماری ڈائریکشن, ہماری سوچ جو ہے, جب ہماری نگاہیں جو ہیں, جب ہمارا فیتھ, ہمارا ایمان, ہمارا اعتقاد اس زندہ خدا کی طرف آتا ہے, تب ہم خدا کے بڑے بڑے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں.
खुदा ये चाहता है कि हमारी डायरेक्शन तूफानों पर नहीं, हमारी डायरेक्शन मुसीबतों पर नहीं, हमारी डायरेक्शन बीमारी पर नहीं, हमारी डायरेक्शन यीशु मसीह पर हो। तभी हम खुदा की जीव कामों को होते हुए देखेंगे, तभी हम पानियों पर चल सकते हैं, तभी हम खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में रिसीव कर सकते हैं। बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। अगर आप यकीन नहीं रखते, एतकाद नहीं रखते, ये कैसे हो सकता है? जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो फिर बरकत को रिसीव नहीं कर पाएंगे। उससे कहना शुरू करें, ऐ खुदा मेरी बेतकादी का इलाज कर। लेकिन अगर अब भी आप ईमान में कम हैं, अब भी अगर खुदा ने आपको श्योरिटी दे दी कि तू शिफा पा चुका, तेरी जिंदगी में बरकत के दरवाजे खुल गए, और अगर आपने उस बात को रिसीव नहीं किया तो उसे कहना शुरू करें कि खुदावंद मेरी बेतकादी का इलाज कर। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, और जो ईमान नहीं रखता, जो एतकाद नहीं रखता, वो इंसान वो खुदा से कुछ नहीं हासिल कर सकता। खुदा का कलाम फरमाता है हम खुदा पर ईमान रखें ताकि खुदा हमारी जिंदगी में बरकत के दरवाजों को खोले। एतकाद रखने वालों के दरमियान, ईमान रखने वालों के दरमियान मौजज़ात होते हैं। ये खुदा की कलाम की बात है। खुदा का कलाम ये फरमाता है, हमने ऐसी सिचुएशन को देखा जिसमें निहायत बुरी हालात थे। हम सरफराज भाई मीटिंग लीड करते हुए बात भी कर रहे थे कि हम, खुदा जानता है कि आप किस मुश्किल से गुजर रहे हो, खुदा जानता है कि आपके हालात क्या हैं, खुदा जानता है, क्योंकि कलाम में लिखा है, मुकाशफा की बात में, ये मुकाशफा की किताब में ये बात लिखी है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदा हमारे कामों को जानता है, खुदा हमारे हालात को जानता है, खुदा हमारे अंदर इंटरनल बातों को जानता है, और उन सब को दुरुस्त करने की कुदरत वो रखता है। फक्त उस पर ईमान रखें कि खुदा मैं जानता हूँ कि तू पल ही भर में हालात को बदलना जानता है। ऐसी सिचुएशन जो नामुमकिन मालूम होती है, ऐसे हालात जो नामुमकिन मालूम होते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसका ठीक होना इंसान की नजर से नामुमकिन है, वो तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीन जाने ईमान रखने वालों के दरमियान मौजज़ात होते हैं। जो यकीन करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। खुदा आज हमें कह रहा है कि हम शक ना करें। अगर हम शक करेंगे तो हम बरकत से महरूम रह जाएंगे। खुदा का कलाम फरमा रहा है हम ईमान पर खड़े हो जाएं ताकि खुदा के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखें। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमारी जिंदगी में बरकत को जारी करे।